Hello students, welcome all of you. In the previous session, you might be know about the partnership, its meaning, features, merits and demerits. Let we proceed with the different types of partner and kinds of partnership and the partnership deed and registration of partnership form. So this partnership form, as already you know that the person who is entering into partnership agreement individually called as a partner, collectively called as partnership form. These different individual, while entering to that partnership agreement, they will coming into partnership contract on the basis of certain terms and conditions which they are agreed upon. On the basis of this agreement, they are entered into with the firm, with the other partners. These individual partners are classified into different categories or types. So main types of partners is active partner, क्रियाशील पालुगार, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सुप्त पालुगार, सीक्रेट पार्टनर, रहस्य पालुगार, नॉमिनल पार्टनर, नाममात्र पालुगार, पार्टनर्स बाय एस्टोफल, प्रतिनिधिसल्पಡುವ ಪಾಲುಗಾರ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್, ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಾಲುಗಾರ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪಾಲುಗಾರ, ಮೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. We will try to know the each and every types. Active partner, as the name indicates, is a partner who is taken active participations in the day-to-day management of the partnership business. A partner who takes an active participation in the day-to-day conduct of the business and contributes the capital to the firm and take an active part in the management of the business of the firm and sharing the profits of the business according to the terms of agreement, and also held liable jointly and severally to an unlimited extent to the debts of the firm, is called as an active partner. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರನು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾನೋ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ಮಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಫೋರ್ಮ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
decision making, planning, organizing, in performing of that managerial activities. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವನು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ and taken active participations in the day-to-day conduct of the business by contributing of the capital, sharing of the profit, and who is liable to the debts of the firm to an unlimited extent is called as an active partner, Kriyashila Palugar. One more here is that sleeping or dormant partner, Supta Palugara. So here the partner who is contributing the capital and sharing the profits and losses and liable to an unlimited extent, but only he will not take an active participation in the management of the business, in the day-to-day conduct of the business. That partner is what we call that sleeping or dormant partner. ಸುಪ್ತ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನಾಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ, ಲಾಭದಲ್ಲೂ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ರಹಸ್ಯ ಪಾಲುಗಾರ. The partner, he is a partner, but not known to any of the outsiders as he is a partner of the firm. He is unknown to the creditors of the firm as a partner, but he will be liable to the firm, contributes the capital, sharing of the profit. So that partner is what we call that secret partner, ರಹಸ್ಯ ಪಾಲುಗಾರ. ತಾನು ಪಾಲುಗಾರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅವನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆ ಫರ್ಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಅವನ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ನಾವು ರಹಸ್ಯ ಪಾಲುಗಾರ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುಗಾರ. ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Or his association will be taken as partner. So partnership firm will take use of some reputed persons
as a partner, but he will not contribute any capital, take an active participation, sharing of the profit. Only allow the firm to take use of his name as a partner of the firm. Agreed to take use of his name as a partner of the firm. So that partner is what we call that nominal partner, ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುಗಾರ. ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಆ ಫೋರ್ಮ್ನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಘನತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ. ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನು ಕೂಡ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಈ 2 to 50, 2ರಿಂದ 50ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲುಗಾರರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Another one is that partner by estoppel, represented as a partner. So this ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರ. So person who represents the firm as a partner, not by entering into any agreement. He is not entered into partnership agreement, not contributes any capital, sharing the profits of the firm, but he represents in the firm as a partner by his conduct or by his attitude. To the outsider, by his attitude, he makes the outsiders to believe he is as a partner in the firm. On that belief, if the outsider sanctions the credit to the firm, this person who is by his conduct becomes a partner of the firm, is held liable to that such creditors in satisfaction of their claims, even though he is legally a partner. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಮ್ನ ಪಾಲುಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವನು ತಾನು ಪಾಲುಗಾರನಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ. ಈ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ಪಾಲುಗಾರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಇದ್ದಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೋರ್ಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇವನ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಇವನು ಪಾಲುಗಾರನ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸು ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Whether he is entered into partnership agreement, these are all the things they are not known. ಅವನ ಆ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇವನೂ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರನ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮಿಗೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲವನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸೋ ಅಥವಾ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸೋ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಮು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತವಾದವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಮ್ನ ಪಾಲುಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೋಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್. ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, legally a partner in the firm. Mr. C is one of the friend of Mr. B, one of the relatives of Mr. B, whatever may be the relations, always accompanied with the B in the firm's activities. He is always with B in the negotiations made with the outsiders from the firm. He is attending the firm's meeting along with B. He is attending the firm's dealings with outsiders. Suppose Mr. X, the firm is going to have some negotiations with Mr. X to supply the raw materials on credit to the firm. On this dealings with the firm and X, so this Mr. C also involved along with B, attending that firm, attending in that negotiations with B. So this Mr. X, believing Mr. C may also be one of the partner, it may be ABC firm, he believed that C is might be one of the reputed persons having some credit worthiness. On the belief of this Mr. C as a partner, X decided to sanction the credit to AB firm. So when the firm is defaulted to repay, this Mr. X may claim on C to satisfy their, so he may ask Mr. C along with A and B to satisfy their claims. So here, even though the C is not actually a partner, will be held liable to the firm's debt. How he becomes held liable? Even though legally a partner, by his conduct, by his attitude, he seems to be a partner before Mr. C,
before Mr. X. By that, on that ground, X decided to give the credit. So, on that situation, C will be held liable. ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಫರ್ಮ್ನ ಎ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಫರ್ಮ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫರ್ಮ್ನ ಮೀಟಿಂಗಿಗೂ ಬಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನು ಬಿನ ಫ್ರೆಂಡು ಹೇಳುವುದು ಎಕ್ಸನಿಗೆ ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಎ ಬಿ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಹೇಳುವುದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿನೂ ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಫರ್ಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುದುರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋ ಉದ್ರಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫರ್ಮ್ ಅಶಕ್ತವಾದವಾಗ ಆವಾಗ ಎ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಪಾಲುಗಾರನ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಪಡ್ತಾವೋ ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೋಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೋಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೀಗಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, contributing the capital, take an active participation. But see, take an active participation because he is always with, by his attitude, always in the firm, behaves as a partner before the outsiders, but does not contribute, does not enter into an agreement, does not contribute the capital. Still he will be held liable to the debts of the firm by his attitude. That partner is what we call that partner by estoppel. One more here is that partner by holding out. ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲುಗಾರ. So here also the partners, the person will becomes a partner of the firm by holding out. By the statement made by the partner, by the says of partner of the firm, legal partner of the firm. If that person does not deny the statement made by the partner, he is also one of the partner before outsiders. In that cases, when he does not deny the statement, he is as a partner of the firm before the outsider. He will also be held liable to the debts of the firm, to the creditor, to the outsider who sanctioned the credit or loans on the belief of that person as a partner. When the partner tells about this person as a partner, he is to deny to get the protections with for himself for the debts of the firm. He is to deny the statement made by the partner to get protection from the consequences. If he does not deny, automatically he will be held liable even though he is not entering into actually a partner of the firm.
That type of partner is what we call that ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲುಗಾರ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಮಿನ ಪಾಲುಗಾರರು ಆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರೆಮಾಚಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, not by his attitude, he is not always accompanied with the firms, the partner, and taken any participation in the various negotiations made with the firm. So A and B are the partner. AB firm have some dealings with Mr. X. ಎಕ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ವ್ಯವಹಾರನೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಬಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅವನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, he will becomes liable whatever the dealings made with Mr. X. ಆವಾಗ ಫೋರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಡೀಲಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ರಾಂಗು, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪಾಲುಗಾರನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಿ ಸಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗಲೂ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳುವವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಫರ್ಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳಿಗೆ ಆಗ ಎ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಇವನ್ ದೋ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಬಿ. ಆ ಒಂದು ಬಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿನ ಮೇಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೋಪಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೋಪಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಸಿ ಅವನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎದುರುಗಡೆ.
ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದೇ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಮ್ನ ಪಾಲುಗಾರ ಇವನು ನಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗಲೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವಾಗ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪಾಲುಗಾರನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ, ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಮೈನರ್ ಈಸ್, who is minor? Minor is the person who is not attaining the age of majority. ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವನೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಮೈನರ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೋ ಅಡಂಬಡಿಕೆಗೋ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈನರ್ who is not attaining the age of majority, not eligible to become a partner, because he is not allowed to enter into legal contract, not eligible to enter into a contract, because partnership coming into an existence by contract of agreement under the Indian Partnership Act 1932. So even though here in this case, with the consent of all the partners, even he is a minor, can become a partner in the firm for the benefits of the firm only, may contribute the capital but not take an active part, not allowed to take an active part in the day-to-day management, and he is a partner for the benefit of the firm. ಆ ಫರ್ಮಿನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಲಾಸಸ್. ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾಲುಗಾರನಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೋ ವ್ಯವಹಾರದ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲೋ ಭಾಗಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಮನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬಟ್ as and when he attain the age of majority, as and when he is attain the age of majority, 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ within 6 months of attaining the age of majority, by giving a written notice to the firm, he can become a full-fledged partner or he can withdraw his partnership with the firm. Suppose within these 6 months if he not take any or not withdraw the partnership from the partnership, his relation with the partnership, automatically he becomes a full-fledged partner in the firm and will be held liable to an unlimited extent along with other partners. So this is about the minor partner, aprapta palugara. So these are the different types of partner. Another one, kinds of partnership. ಪಾಲುಗಾರರ ವಿಧ, ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ವಿಧ. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ವಿಧ.
on the basis of duration, on the basis of the nature of liability of the partners, ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವ, ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. These partnerships are classified into two categories on the basis of liability, on the basis of duration, partnership at will, and particular partnership. On the basis of liability, another two kinds of partnership. One, general partnership, another limited partnership. So these four kinds of partnership, mainly partnerships are categorized in two kinds on the basis of duration, ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ವಿಧವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ ವಿಲ್, ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಿಯಮಿತ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, partnership at will, ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ. It means that if the partnership form is coming into an existence according to the wills of the partner, according to the wills of the partner, that partnership is called as a partnership at will. According to the wills of the partner, in the sense that on the basis of the will of the partner, continuity or duration of the partnership depends. ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಅವಧಿ ಪಾಲುಗಾರರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದ್ದಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅವರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ಪಾಲುಗಾರರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರಲ್ಪಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ comes to an end according to the a partnership at will is such a kind of partnership which will wind up, which will comes to an end according to the wills of the partner. As and when the partners does not like to continue in that partnership, he express his willingness to disconnect their relations with the firm or to dissolve the partnership by giving a written notice to all other partners. 14 days notice, by giving 14 days notice to the partners. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಉಳಿದ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ business will comes to an end on the wills of that such partners. ಅಂದರೆ ಅದರ ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುಗಾರನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ, ಅದರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತವೋ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ events, after accomplishment of that particular objectives for which it is coming into existence, or after expiry of certain fixed period of time. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೋ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಪಟ್ಟಿರ್ತವೋ, ಆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಅಂಡರ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಘಟನೆ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೋ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್, 2 or more persons may enter into an agreement to carry on that construction work. After accomplishment of that construction work, that agreement will comes to an end. ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. Up to 5 years we will have to carry on the business. If such agreement is made between the partners, after 5 years that agreement will be null and void. It comes to an end. On happening of certain events, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ ತಲುಪ್ತೋ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಅದರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಕುರಿತಾದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಕರಾರು ಪತ್ರ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ students, you know that partnership form will coming into an existence by an agreement. The 2 or more persons enter into an agreement regarding the certain terms and conditions of the business and to share the profits of the business. So these terms of agreement made between the partners, depending upon the nature, size of the business, different terms they may enter into at the time of entering into a contract. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ, ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ, ಗಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ.
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more persons ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ agreed upon. So this agreement made between the partners may be oral or written. ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪಾಲುಗಾರರ ನಡುವೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಸನ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಓರಲ್ agreement cannot be taken use as an evidentiary proof in the future. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ, ಅದರ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 1 lakh rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಚ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ while or when the firm earns a surplus profit, well established and earns surplus profit, there will be a clashes between A and B while sharing of the profit. A may claims more portion of the profit. B also claims more portions. When there is difference of opinions are created, what terms they are agreed in the previous at the time of starting may not be in memory, because it is the limitations of human beings. Human memory is very short. If it is there is no any reference regarding the terms and conditions which they are agreed upon, so that may leads clashes, disputes in the future. To overcome this, to prevent this, it is better to have the agreement made between the partners in writing. ಇಂತಹ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಮುಖತಃ ಒಂದು ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗಿದ್ದದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದು ಕರೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನೆನಪಿರದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ owing to this short memory of these human beings, whatever the terms agreed between the partners, better to in black and white, so that terms of agreements made between the partners, when it is put in writing, so that written agreement made between the partners is what we call that partnership deed. ಪಾಲುಗಾರರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ.
ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ partnership deed here means that a document containing terms of agreement to carry agreement made between the partner to carry on some business and duly signed by all partner and affixed by necessary revenue stamp. So partnership deed is a written document made between the partners regarding the terms agreed upon. So it is a document, partnership deed is defined as a document containing the terms of agreement made between the partners to carry on some business and duly signed by all the partners and affixed necessary revenue stamp. ಪಾಲುಗಾರರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಸರಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಸ್ತವೈಜು ಪತ್ರ ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ while preparing of this document partnership deed, certain terms and conditions which are agreed upon are to be included in this written document. So those terms and conditions are name of the usually terms and or contents of partnership deed. ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ನ ಹೆಸರು, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ ಫರ್ಮ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ, ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, details particulars of the partners, detail name and address of the partners, amount of capital contributed by each partner, date of admission of partners, profit sharing ratio agreed upon between the partners, salary to be paid for active participation, salary to the partners, withdrawals from the partners, interest on capital and drawings of the partner, settlement of the disputes as and when arise, maintenance of the books of account,
terms of dissolution of firm, settlement of the accounts of the firm. So these are all the various contents to be included in the partnership deed. So these various terms of contents of the partnership deed. So these contents of the partnership deed different for different firm depending upon the nature, size, etc. Terms agreed upon between the partners, which will be different for different firm. So usual contents of the partnership deed. So one more thing here is that registration of partnership firm. So registration of firm means here is that inclusion of the name of the firm in the register of a firm kept in the registrar office. Under the Partnership Act 1932, inclusion of the name of the firm registering the name of the firm with the registrar of firm under the Partnership Act 1932, Indian Partnership Act 1932 is called as registration of firm. So this registration of firm is not compulsory. It may be get registered or not. But it is better to have registration with the registrar of the firm located in the state in which the firm is going to have its business. Because this registration of the firm gives a legal birth to the firm, legal existence. So with this registration, the firm can avail certain benefits. Suppose if the firm is not registered, the consequences here is that ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932 ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡರ್ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ದಾಖಲು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನವಾದಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೊಂಡಿದೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ, ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದ್ದವಾಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಫರ್ಮಿಗೆ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ cannot file a suit against the firm. Firm also cannot file a suit against the partner. Firm also cannot file a suit against the outside creditors. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮು ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಫಾರ್ಮಿನ ಪಾಲುಗಾರರು ಫಾರ್ಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮು ಔಟ್ಸೈಡರ್ನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನು ಫಾರ್ಮ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬರ್ತವೆ? ಯಾವುದೇ ಪಾಲುಗಾರನು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದವಾಗ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ, ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದವಾಗ ಅವ ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ನ ಮೇಲೂ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಫರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಲ್ ಹೌ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ the firm. So while registering the firm is to apply for the registrar of the firm by filing certain documents containing the details of the name of the firm, place of location, the location of the business of the firm, and name, and by giving the information regarding the name of each partner, date of their admission. So these are all the informations are to be given. Duly filled application form is to be filed with the registrar by making payment of necessary registration fees. The registrar scrutinizing of that application, if he satisfies, he will give you the certificate of registration to the firm. So this registration of the firm. So with this, the partnership firm, the various aspects of the partnership firm which you are required to study in this first year syllabus. So next form of business ownership is cooperative form of business ownership and joint stock company. In this different forms of business organization, cooperative, society and joint stock company. So these are the things about the partnership form of business ownership, partnership form of business organization. I hope that all of you are got an idea about this partnership firm. With this we will put an end to this form of business ownership. Thank you all.